Very good morning to my dear students. In last class, we discussed about the rest and the particle. These two things we discussed in the last class. So today we will go about the motion. The main topic is what here? Motion in a straight line, in which we are going to learning about motion. So in last class we discussed about the particle. Particle is a body whose size is very much smaller than that of the distance covered by the body. If the distance travelled by the body is very much greater than that of the size of the body, dimensions of the body, then the body itself we will call it as a particle. Whereas the rest is the body of a particle which does not changes its position. A particle or a body which does not changes its position with respect to time and with respect to surrounding, then the body is said to be under at rest. And rest is the relative term, because of to one person the body appears to be under rest, to the other it maybe appears to be in motion. If the body is said to be under rest, we cannot able to say perfectly it is under rest. But with respect to the other frames of reference, the body may be in motion. And about that we discussed. We were discussed in the last class, already we explained. Now today we will go motion. And this motion is nothing but change in position of a body with respect to surrounding. With respect to surrounding and time. The change in position of a body with respect to surrounding and with respect to time, then the particle of a body is said to be in motion. Is it clear? The change in position of a body. For example, the body is placed at a position A. After a certain time, after 1 second or 2 seconds, you are going to observe in the body which changes its position from A to B. So that means it is changing its position with respect to time and also with respect to this point surrounding. Surrounding it changes its position. Then we will call it as that is motion. So here is the motion, which is nothing but a change in position of a body with respect to time or with respect to surrounding. In case of this motion, actually there are different types of motions are there. So here mainly there are 3 types of motion. One is translatory motion. One is translatory motion. Second one is circular or rotational motion. And the third type of motion is oscillatory motion. Oscillatory or vibrational motion. So here there are 3 types of motions: translatory motion, circular or rotational motion, and oscillatory motion. So we better to see the body is said to be in translatory motion. What is the main condition for this?
And the condition is that whenever a body or a particle, it will be start to move during its motion. During its motion, it does not changes its direction. During the motion of a body, if the body does not changes its direction, if the body is moving without changing in direction, then the motion of a body is said to be a translatory motion. So here the body which is moving and it does not changes its direction with respect to time, what the motion we will call it as a translatory motion, which is same as motion along a straight line, which is nothing but what? Motion along a straight line. Direction change agala antadu adu straight line motion iರ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ motion along a straight line ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Translatory motion is also called as motion along a straight line ಅಂತನೂ ತಗೋತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ it does not changes its direction. Suppose for example, A position initially, after some time it reach the B position, A to B, this is what the direction, arrow mark ಹಾಕಿವಿ. After some time it does not changes its direction, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, C position ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ some time ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ D position. See here the line to be a straight line. The body is moving along this straight line ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ translatory motion is also nothing but motion of a body along a straight line. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತಲ್ಲಿ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವಲ್ಲಿ. 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ and 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಲೂ ಬರ್ತದ. ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೂ. इज इट क्लियर? अर्थ आएगा मालूम होगा अभी ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब मोशन ऑफ ए बॉडी does not changes its direction with respect to time. The body is said to be in translatory motion which does not changes its direction with respect to time. So therefore the motion of a body along a straight line is nothing but translatory motion. Now this circular or rotational motion, the difference between these two is it does not changes its direction. Whereas in case of a circular or rotational motion, during the motion of a body, it changes its direction at every point along its path. It changes its direction at every point along its path. Such a motion we will call it as a circular motion or a rotational motion. Okay. And if the direction change, direction change, that we will see. Here I will tell you. Say suppose for example here is the earth will be there. As you know it, earth is moving around the sun. And sun is at a fixed point, whereas the earth is moving around the sun. So therefore the motion of a body around a fixed point, motion of a body around a fixed point is also called as circular motion or rotational motion. Say here is the point, fixed point O. Imagine here is the sun. And surrounding here is the earth. Now earth is moving around the sun like this. As you know, earth is moving around the sun.
sun. Like this, the earth, for example, certain time, now by 1:30, for example, sun is at this position, at A position. After 2 hours, for example, after 3:30, the sun is at B position, then at C position, then at D position, then at E position, like that. The earth is moving around this fixed point. Around this fixed point means around the sun, the body is moving like this. This type of motion of a body is known as circular or rotational motion. And here I said, at every point along its path, the earth or a body changes its direction. अगर दिक्क बदलाव उसका डायरेक्शन चेंज होते जाता है एवरी पॉइंट पे. वो डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करना है तो आ डायरेक्शन अगर दिक्क कंटिन्यू ಬೇಕಾಗಿ चलना फॉर सपोज ए ई पोजीशन ಅಲ್ಲ अर्थ ಅವಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ अर्थ ಈ ಪೊಸಿಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮೊದಲು ಈ ಕಡೆ ಹೋಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಸಿ ಇಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಈ ಕಡೆ ನಡೀತಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಇಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್. After some time C position C position tangent ಹಾಕಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬಂತು. ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಐತಿ, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಐತಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಐತಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ಪೊಸಿಷನ್, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಐತಿ. ನೋಡಿ at every point along its path the particle of a body or the earth is changing its direction. Such motion we will call it as circular or rotational motion. Every type for one new definition. The motion of a body during its motion, it changes its direction at every point along its path. Adu one type of. Second type called definition. The motion of a body around a fixed point. The motion of a body around a fixed point, that we will call it as circular or rotational motion. Third type of motion is what? Oscillatory motion. Okay. Or it is the vibrational motion. And this oscillatory or vibrational motion is the motion of a body on the same path again and again. Motion of a body on the same path again and again. Such a motion we will call it as what? Oscillatory motion or vibrational motion. As you all know already, one of the example for this oscillatory or vibrational motion is motion of a simple pendulum. Motion of a simple pendulum means the simple pendulum, it will be consists of a metal bob. This is what the metal bob, and this metal bob connected to the thread, and the other end of the thread is connected to the rigid support. Other end is connected to what? Rigid support. It fixed point, fixed ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Then by applying some force on these, ಇದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಪುಷ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ itself it will be goes back and goes other end like this side.
and it will be continues to move this side, then wapas, then like this. See here, the particle or a ball is moving on the same path again and again. Such a motion will be called as oscillatory motion. As you know it, you may be seen in your boxes, there is a cradle. The motion of cradle is also belongs to oscillatory motion. Motion of a simple pendulum clock you may have in your houses. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಪೆಂಡುಲಮ್ ಕ್ಲಾಕ್. ಪೆಂಡುಲಮ್ ಕೆಳಗೆ ಅಲುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಅದೇ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. वही पाथ के ऊपर अगेन एंड अगेन मूव होते जाते हैं. वैसा मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन. ओके, ಅದೇ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾತ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾತ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನದ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆಂಗಲ್ ಈಗ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥ್ರೆಡ್ जो होता है उसका एंगल डिस्प्लेस होता है, उसको एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन बोल के बोलते हैं. ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ರೆಸಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಗೆ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೋನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ತೀವಿ. ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಗ್ತೀನಿ, ಕೆಳಗೆ ಎಳ್ತೀನಿ. ಎಳೆದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಹಂಗಾದ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆವು, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾಲ ಇದು ಮ್ಯಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಲ ಬರ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಲ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪಾತ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಲ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಲೀನಿಯರ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್. ಇದೇ ಲೀನಿಯರ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ oscillatory motion, and better to keep it in mind here. This translatory motion and rotational motion you are going to learning in the first part of physics. First PUC second part 1 part 2 ಅಂತದವ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಲಿತೀವಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಾಗ ಕಲಿತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದಾವ. ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಸಿಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಸಿಲೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಅದಾವಂತ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರಿ. ಸೊ ಅದರ್ ದೆನ್ ದೀಸ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸ್: ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ and oscillatory motion. You will do another 3 types of motion. Other than these, the 3 types other will be there, and they are: one is one-dimensional motion. Second one, two-dimensional motion. And third one, three-dimensional
ಎಷ್ಟದ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್, ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್, ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. This one dimensional motion is also nothing but motion along a straight line. Along a straight line. A motion along a straight line ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ದಾಗೂ ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನೇ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ rope. A rope is connected between the two poles. In between two poles, is rope connect ಮಾಡಿ rope hagga rope. On this rope, for example, a person is walking on that rope. During a person who is walking on that rope, and that is what motion in a straight line. And there we have the two chances only. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, एक चांस क्या रहता है फॉरवर्ड जा सकते, दूसरा चांस क्या है बैकवर्ड आ सकते. ಮುಂದರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದರ ಬರ್ಬೋದು, ಎರಡೇ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅಂತ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಂತರ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 10th ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಎರಡು ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದು ಬರೀ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಈಗ ಯೂಶಲಿ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ದಾಗ ಬರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾಲ್ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಕಟ್ಟಿರೋದ ಇದು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಿಗರ್ ಅದ. ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಏನದ, ಬೋರ್ಡ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಿಗರ್ ಅದ. ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಿಗರ್ ಅದ. ಇದು ರೋಪ್ ಅದ, ರೋಪ್ ಟೈ ಮಾಡಿರೋದ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿರೋದ, ಎರಡು ನಡುವೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿರೋದ, ಅದು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು, ಇಂಥ ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಬರ್ತದ, ಅದು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಓನ್ಲಿ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪರೇಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತೇಚಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ತೇಚಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಆಗು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಆಗು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್, ದೆನ್ ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೌತ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ರೋಪ್. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದರ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಕಾಶ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಈಗ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆನ್ ದ ರೋಡ್, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಕಿಂಗ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಮೆನಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ಲೆಂತ್, ಅಲಾಂಗ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್.
ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದಾವ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓದಿನ ಬಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಯ್ತು ಬಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು? ಓದಿನ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಯ್ತು. ಈ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆನೂ ಬಂತು, ಎಕ್ಸ್ನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 0 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಓ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ 0 0 ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 2 0. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸೈಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯದ, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯದ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯದ, ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯದ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯದ, ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯದ. ಆ ಟೈಪ್ ಮೋಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ which we will call it as a two-dimensional motion. Okay. So hence the motion of a body in a plane, motion of a body in a plane surface, motion of a body in a plane, which we will call it as two-dimensional motion. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅದ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅದ. ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಕೈ ಬರ್ತೀವಿ, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಇದು ಒಂದೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು? ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹಿಂಗ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ, ಇನ್ನೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ 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 ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನದ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಸೇಮ್ ಅದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಇದೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ? ಈಗ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಈಗ ಹೈಟ್ ಎರಡೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ? ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತದ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಐತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇದು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೋಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಇದು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಅದೇ ರೋ, ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್, ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ಅದ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಅದ, ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯಾವನ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆರ್ ಹೈಟ್, ಉದ್ದ ಅಗಲ ಎತ್ತರ, ಇವು ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ನಡೆಯೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೋಷನ್ದಾಗ ಅದಂದ್ರೆ ಅದರ ಹೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರದ್ದು ब्रेड्थ चेंज आगಬೇಕು. तो उसका हाइट लेंथ ब्रेड्थ तीनों चेंजेस होना एक ही टाइम में with respect to time it will be changes all the three coordinates and such a motion we will call it as a three dimensional motion. correct. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯದ? ಒಂದು ವೇಳೆ along x axis along y axis along z axis ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅಂಥದ್ದೇನು ಮೇಜರ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ take off, during take off ಮ್ಯಾಲ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಹಾರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅದು ಮೋಷನ್ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನು? ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ ಅದು? ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ದಾಗ ಅದ ಅರ್ತ್ ನೆಲ ಮೇಲೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದ. ಇದು ಒಂದು ಲೆಂತ್ ವೈಸ್, ಇದು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ವೈಸ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೈಟ್ ವೈಸ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇದು ಎಕ್ಸ್, ಇದು ವೈ.
ಇದು Z 3x. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಂದ ಮ್ಯಾಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಹಾಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಈ ಹಾಲ್ದು 3x ಅದಾವ, 3 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅವ. 3 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮೂಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲಿ कॉर्नर में देखो, कौन सा भी एक ये हॉल का कॉर्नर को देखो. फॉर एग्जांपल द अपर साइड कॉर्नर और दिस अपर साइड कॉर्नर, one line it will be goes to this side towards west, another side is goes to towards this side towards north side, and another is goes to down. One we will take it as x axis, one we will take it as y axis, one we will take it as z axis. Then imagine a spark fly or insect और हुड़ा, एक कीड़ा एक मूले से ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ನಿಂದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಕೋತಾ ಬಂದು ಏನಂತ ಆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನು, ಉದ್ದನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತದ, ಅಗಲನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತದ, ಎತ್ತರನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. उधर हाइट लेंथ ब्रेड्थ तीनों वैल्यू चेंज होते एक ही टाइम पे. ಅಂದ್ರೆ x axis ಹೋಗ್ತದೆ, y axis ಹೋಗ್ತದೆ, z axis ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಮೋಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ? ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಷನ್ of a body in a space is called three-dimensional motion. Motion of a body in a space is called three-dimensional motion. Anga how many are there? One dimensional, two dimensional, three dimensional. Before this, translatory motion, circular or rotational motion, and oscillatory or vibrational motion. This is about what the motion andre ಹೇಳಿ. motion ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. and this is clear about what the motion of a body. and after this motion we are going to learning about what is meant by distance, what is meant by path length, and what is meant by the displacement. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವದವ? one is distance. Second one path length, third one displacement. Distance and path length actually both are same. ಅದರ ಅಂತದೇ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಎರಡು ಸೇಮೇ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ a body which changes its position, for example initially at A position, after that this body will be moved at B position, A ದಿಂದ B position ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ A ದಿಂದ B position ಗೆ ಇದು ಪಾತ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಪಾತ್ ಅಂತ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆದಿ ತುಳಿಯೋದು. जो रास्ता ऐसा स्टेप्स लाके रास्ता ट्रेस करते जाते, वाक करते जाते, ಅದು ಇನ್ ಪಾತ್ ಅದ. ಅದು ಪಾತ್ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಪಾತ್ ಅಂತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್, ಟ್ರೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. The path between the initial and final position. The distance covered from initial
ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದ, ಇದು ಫೈನಲ್. इಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ पाथ ट्रेस ಇದು ಏನು मेजरमेंट ಮಾಡ್ತೀವಿ, ये जो भी इतना मेजरमेंट करते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं. That means the path traveled by a body, the path traced by the body between the two positions is called distance. Between 2 points what we are going to measure it, and that measured value we will measure it as a distance. So here the distance is nothing but, once again if you want to repeat it, the length of actual path trace. This is length A in the B. A to B. This is length. ಇದೇ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, which we will call it as distance. The length between 2 points is nothing but what? Distance. Sometimes between A and B in straight line, A in straight line, इंगल ऐसा भी रह सकते हैं, अथवा इन सर्कल में बोले सर्कल में. बट इनिशियली एक्चुअल लेंथ मेजर करते जाना, एक्चुअल लेंथ मेजर करते ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. whereas the path length is nothing but actual path traced by the body. Actual path traced by the body, that is called path length. This is nothing but what here? Path length. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಗಾಗಿ. ಎ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದ, ಬಿ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಎ ಏನದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದ, ಬಿ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತಗೋಬಹುದು, ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಹೊಂಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ಪಾತ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದ, ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ನೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದನ್ನೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದ್ರ ಪಾತ್ದಾಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಇದು ಮೆಜರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಐತಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಐತಿ. ಇದ್ರಾಗ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಿರ್ತದ ಲೆಂತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ದ ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಗ ಸೀದಾನು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋದನು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಯದಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಟ್ರೇಸ್. ಇದು ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ
one point important point. Displacement is also nothing but length between 2 points or between two positions or initial and final position. Initial and final position. The distance or length between initial and final position, but in a direction in a direction, in a particular direction, A to B. Adukka displacement andra the shortest distance between initial and final positions of a body. Shortest distance between initial and final positions of a body. That is what we will call it as a displacement. Now, this A position A is B hoitu, ಆಮೇಲೆ B is C hoitu. A is B, for example, A to B 4 meters ಆಯಿತು, B to C 3 meters ಆಯಿತು. What is the distance? The distance is 4 plus 3 equal to 7 meters. Distance ಏನಾಗಿದೆ? 4 plus 3 ಅಂದ್ರೆ 7 meters. Whereas the displacement ಏನಾಗ್ತದೆ? Shortest distance between initial and final position. Initial position ಯಾವುದು? A is the initial position. Initial position कौन सा है? A. Final position ಯಾವುದು? Final position कौन सा है? C. Shortest distance. Which one is the shortest distance? And the shortest distance between these two. This is the what? Shortest distance. Means A to C is the shortest distance. Is it that A to C shortest distance 4 plus 3 equal to 7 ಆಯ್ತದೆ? 4 plus 3 7 ಆಗ್ತದ? ಆಗಲ್ಲ. ಅದು 5 meters ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 5 meters ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೀರಿ by using Pythagoras theorem. Right angle triangle ಆಗಿದೆ ಈಗ. Right angle triangle this is hypotenuse, this is base, this is opposite. ಅದಕ್ಕೆ base square plus opposite square equal to hypotenuse square. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ 5 meter ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 4 square plus 3 square equal to AC square. or AC equal to 5 ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು A to C ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5 meter ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. whereas the path length ಅಂದ್ರೆ actual path traced by the body. Length between the two positions, the actual path traced by the body, and shortest distance between initial and final positions. This is about what the distance, path length and displacement. Say suppose for example coordinate system. ಇದು origin O, ಇಲ್ಲಿ x naught ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ A ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಮೇಲೆ B ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಮೇಲೆ C ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಇದು x0 ಅದು, ಇದು x1, ಇದು x2, ಇದು x3. Now we want to find out the distance or displacement between A to B. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ 0 ಅದ, ಇದು x2 ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ x2 minus x0. ಇದೇನಾಯಿತು? ಬಿಟ್ವೀನ್ OB equal to AB ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? AB equal to ಇದು AB. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಫೈನಲ್, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್. x2 minus x1. ಇದು BC ಬೇಕು. BC equal to
xp minus x2 ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟೂ ಪೊಸಿಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್, path length and displacement. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಮೋಷನ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನದ ಅಂತಂದ ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್. ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಮೋಷನ್. ಯಾವ ಮೋಷನ್ ಅದು? rectilinear motion. Which one that is? Rectilinear motion. Rectilinear motion is nothing but motion of a body. Motion of a body along straight line. Along straight line. Motion of a body along a straight line, which we will call it as rectilinear motion. Already that we discussed it. Motion of a body along a straight line ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, rectilinear motion ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ನಿನ್ನಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗೆ ಮುಗಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತದ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಆರ್ vibrational motion. Amela, after that we discussed again there are 3 types of motions are there. That is what one dimensional motion, 2 dimensional motion and 3 dimensional motion. How more point discuss. Adar nantara distance, path length and displacement. These points we discussed in today's class. And also I said about the rectilinear motion. Whatever materially rectilinear motion. These 2 points clear right there, Tanka? See, after these, that is what I will repeat it. Translatory motion, circular or rotational motion, oscillatory or vibrational motion. Then one dimensional motion, 2 dimensional motion and 3 dimensional motion. Adu mugida mela after that distance, path length and displacement. And better to keep in mind, in case of a distance, in case of displacement, here say distance traveled. One is the very important difference between these two. Here this is a scalar quantity and this is what? Vector quantity. Distance traveled is scalar quantity and displacement is a vector quantity. And distance traveled scalar is path length is also a scalar quantity. Path length is also a scalar quantity. Already introduction class nalli helidda. Physical quantities are the quantities which can be measurable, in which there are 2 types anta helidda. One is fundamental physical quantity, second one is derived physical quantity. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ based on the magnitude and dimension, physical quantities are classified into 2 types. One is the scalar quantity and another is the vector quantity. Vector quantity is the quantity which can be measurable, in which there are 2 types. One is fundamental physical quantity, second one is derived physical quantity. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ based on the magnitude and dimension, physical quantities are classified into 2 types. One is the scalar quantity and another is the vector quantity.
Scalar quantities are those which have only magnitude, no direction. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೆಗಿಲಿ, ಎದಿಂದ ಬಿಗಾರ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡು, ಬಿದಿಂದ ಎಗಾರ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡು, ಎದಿಂದ ಸಿಗಾರ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡು, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಎದಿಂದ ಬಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿದಿಂದ ಎ ಮಾಡಬೇಕು, ಎದಿಂದ ಬಿನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬಿದಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅದ ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. Now after this we will see about the another quantities, and they are nothing but speed, and velocity, and acceleration. You move quantities defined. Basic that getting already actually introduction and bridge course class ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದೀಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ in the further classes, in the further topics. See here, in motion in a straight line, again we are going to defining. Speed means what, velocity means what, acceleration means what. So here is the speed. Change in position of a body with respect to time. Change in position of a body with respect to time. This can also be read as rate of change of position. Rate of change of position. That is what your speed equal to change in position divided by time taken. This is a statement in terms of words, and this one is mathematical statement. Change in position divided by time taken. Say suppose for example here is the object at A position, then it will be goes to B position. Say here A position S1, B position S2. Change in position is S2 minus S1 equal to Ts. Here is the time T1, here is the time T2. T2 minus T1 equal to Pt. Otherwise this is delta S and this one is called delta T. Change in position is delta S, change in time is delta T. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ v ಅಂತಾನೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಲ್ಟಾ S by delta T. ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಬರೆಸಿ v equal to ds by dt. This is nothing but the rate of change of position. Rate of change of position is called speed. Here also the same case. Idunu same ಇರ್ತದ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದ, ಬಟ್ ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದ. ಅಂದ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದ. ಆರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಸಿಂಬಾಲ್ನು ಎಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಿಂಬಾಲ್ನು ಎಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡು ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಂಬಾಲ್ನು ಎಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿರ್ತದ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ rate of change of displacement. Rate of change of displacement is called velocity. ಹೋಗಲಿ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಅಪ್ಪಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬರೀತೀವಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬರೀತೀವಿ. ಆ ಬರ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್. ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ತಪ್ಪಿನೂ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯೇ ಬರ್ತದ, v equal to ds by dt ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಇದನ್ನು ಅದರ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್ change of velocity, rate of change of displacement into the rate of change of velocity. Andra acceleration, acceleration equal to change in velocity divided by time taken. And as you know in your change in position, change in displacement is delta s. ಇಲ್ಲಿ delta v ಆಗ್ತದ divided by delta t ಬರ್ತದ. ಇದು acceleration a ಆಗ್ತದ, ಅಥವಾ a equal to dv by dt. ಇದು ಯಾವುದು acceleration ಆಯ್ತು, ಇದು ಯಾವುದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಯಾವುದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಯ್ತು. ಇದು ಸ್ಪೀಡು, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದು acceleration. ಇವು ಮೂರು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಇವು ಮೂರು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Is it clear about the speed, velocity and acceleration? Keep it in mind now. After these definitions, in case of a speed, there are 4 types will be there. Speed ಒಳಗೆ 4 ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ 4 ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್, and fourth one instantaneous speed. Hinga 4 types ಬರ್ತಾವ. How many types are there? You 4 types. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲೂ 4 types, ಇದರಲ್ಲೂ 4 types. And these things we will discuss in the next class. Okay, thank you.